नहीं रहे दिग्गज अदाकार दिलीप कुमार। मुंबई दे हिंदुजा हस्पताल च लए आखिरी साह। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्नी सारा बानो नाल फोन ते गल कर जताया सोग। आज होवेगा मोदी कैबिनेट दा विस्तार। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ। ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਤੈਅ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ। ਹੁਣ ਬਸ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ। सोनिया गांधी नाल मुलाकात तो बाद कैप्टन बोले हाई कमान दा हर फैसला मंजूर, पर सिद्धू नाल तलखी बरकरार। बोले सिद्धू साहब बारे मैं कुछ नहीं जानता। बीजेपी आगू अनिल जोशी खिलाफ पार्टी कर सकती है अनुशासनिक कार्रवाई। कारण दसो नोटिस किया जारी। जोशी ने किसान अंदोलन नूं लैके अपनी ही पार्टी ते चुके सी सवाल। बिजली संकट करके पंजाब दी इंडस्ट्री नूं फिलहाल नहीं राहत। सरकार ने 10 जुलाई तक सारे वड्डे उद्योग बंद करन दे दिते निर्देश। बिजली दी डिमांड वधन करके लिया गया फैसला। चंडीगढ़ पीजीआई दे सीरो सर्वे च वड्डा खुलासा। ज्यादातर बच्चों च पाए गए एंटीबॉडीज। 756 सैंपलों चों 519 बच्चे कोरोना दा हो चुके से शिकार। पहाड़ां च जुट रही सैलानियों की भीड़ ने वधाया तीजी लहर का खतरा। केंद्र ने कहा जे नहीं मने लोग तां फिर लगणगीआं पाबंदियां। रोजाना हजारां की गिणती च हिमाचल पहुंच रहे ने सैलानी। हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की हालत गंभीर। साह लैण च तकलीफ होर वधण ते वेंटीलेटर ते कीता गया शिफ्ट। शिमला की आईजीएमसी च चल रहा है इलाज। पंजाब पुलिस नूं मिली वड्डी कामयाबी। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की जासूसी करने वाले 2 फौजी कीते काबू। हुण तक 900 तो ज्यादा दस्तावेज कर चुके सन सांझे। नहीं रुक रहा तेल दीआं कीमतां वधण दा सिलसिला। अज फिर पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 17 पैसे होया महंगा। पंजाब तो बाद दिल्ली च भी 100 दे पार पहुंचे पेट्रोल दे रेट। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां वड्डी खबर दे नाल गल करदे हां किसान आगूआं दी, जिन्हां दा एक पासे अंदोलन जारी है, दूजे पासे समय समय ते किसान नवीं रणनीति बना रहे ने। ते हुण किसान आगू गुरनाम चढ़ूणी दा वड्डा बयान सामने आया है कि पंजाब दे किसान आगू चोण लड़के सरकार बनाउण। गुरनाम चढ़ूणी ने कहा कि सियासी पार्टियां कई मॉडल बनाउण, लीडरां नूं दस्सण किवें सरकार चलाई जांदी है। बिना चोण लड़े बदल जो किसानां दे हालात नहीं बदलणगे ते सानू इस दे लई पूरा प्लान तैयार करना होवेगा। किसान आगू गुरनाम चढ़ूणी ने नवीं रणनीति दे बारे बयान करदिआं ये वड्डा बयान दिता है कि पंजाब दे किसान आगू चोण लड़के सरकार बनाउण। पंजाब दीआं चोणां जो आउण वालीआं ने उन्हां नूं मद्देनज़र रखदिआं गुरनाम चढ़ूणी ने कहा कि सियासी पार्टियां दे लई किसान मॉडल बनाउण ते उन्हां नूं दस्सण कि सरकार असल च चलाई किस तरह चाहती है, क्योंकि किसानां दे हालात कहंदे ने कि बदलने नहीं ने जदों तक असीं चोण नहीं लड़े। इसलिए सानू पूरा प्लान तैयार करना होवेगा। हालांकि इस तो पहला भी लगातार जो ने जदों तो किसान अंदोलन शुरू होया तां उस तो बाद ये चर्चावां दा बाजार भी एक समय दे लई गर्म होया कि जो किसान इन्ने वड्डे तादाद दे विच हुण सामने आ चुके ने। लोकां दा समर्थन एडी वड्डी गिणती च किसानां नूं मिल रहा है कि पंजाब दे विच किसान सरकार बना सकते ने। वड्डे आगूआं दे नाम अगे आए। बलबीर सिंह राजेवाल दा नाम काफ़ी चर्चा दे विच रहा। उन्हां नूं किसान आगूआं ने कहा, पंजाब दे कई लोकां दे वल्लों भी उन्हां नूं कहा गया कि तुसीं अगवाई करो, क्योंकि पंजाब दे लोग जो ने वो इन्हां सरकारां नूं अजमा के देख चुके ने। पर क्योंकि जो किसान आगू ने एक समय ते भी कहंदे रहे कि साडा जो मतलब है वो किसानी तक है, तो सानू शायद सब तो वध समझ भी किसानी दी ही है। इसलिए असीं अजिही राजनीति दे विच जाण बारे कोई ज़्यादा नहीं बयान दे सकते। पर हुण गुरनाम चढ़ूणी दे वल्लों बयान दिता गया है। पंजाब दे किसान आगूआं नूं एक सुनेहा लाया गया है कि पंजाब दे किसान आगू चोण लड़के सरकार बनाउण ते सियासी पार्टियां दे लई मॉडल बनाउण ते सियासी पार्टियां नूं दस्सण कि आखिरकार चोण लड़ी किस तरह जाती है, सरकार बनाई किस तरह जाती है, सरकार चलाई किस तरह जाती है। ते नाल गुरनाम चढ़ूणी ने कहा कि जेकर असीं चोण नहीं लड़ते तां साडे हालात बदलण वाले नहीं ने, क्योंकि
ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਓ। देखो, गुरनाम ਝੜੂਣੀ होरां ने कहा कि बीजेपी ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ इस्तेमाल किया गया। और इसे वजह करके गुरनाम सिंह ਝੜੂਣੀ होरां ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल दे विच बीजेपी नूं हरा के सानू कोई फायदा नहीं होया, साडे वल किसी ने ध्यान नहीं दिता। हुण असीं गल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दे विच बीजेपी नूं हरा दिता जावे, तां उत्थे अगर बीजेपी नूं हराउण तो बाद कोई नवीं पार्टी आंदी है तां की ओह किसानां दा सोचेगी। और उस तो बाद गुरनाम ਝੜੂਣੀ होरां ने कहा कि इस वेले पंजाब भी बदल मंग रहा है, पंजाब ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ, ਸੱਤਾ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਸੱਤਾ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਕਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ एंट्री ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। पंजाब के अंदर जो है, पंजाब के अंदर भी हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पंजाब के आज आंदोलनकारी सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्यों ना हम मिशन पंजाब सबसे पहले शुरू करें। हरियाणा और पंजाब के लोग इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं और ये अपना मॉडल पेश सबसे पहले कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो सुझाव है और जो आप लोगों की राय भी हम देखेंगे कि इस पे आपकी क्या राय आती है। तो हमारी राय में कि हमारे जो नेता लोग हैं उनको भी, आम जनमानस है उनको भी, आम जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी, इनको सबको मिलके मिशन पंजाब पे ध्यान देना चाहिए। अरे ये राजनीति इनके नाम लिखवा दीजिए, इन राजनीतिक पार्टियों के नाम लिखवा दीजिए। हमारे देश के अंदर तो, हमारे संविधान के अंदर तो जो राजनीति है वो ये शब्द ही नहीं है कि राजनीति पार्टियां करेंगी, वो राजनीति पार्टियां करेंगी। ये कहीं लाइन नहीं है कि पार्टी वाला ही एमएलए में खड़ सकता है, एमपी में खड़ सकता है, कोई भी खड़ सकता है। अब क्या उल्टा हुआ कि इस पार्टी राज से ये हो गया कि जिसको पार्टी ने टिकट दिया वो कहता है कि मेरे को लोगों ने नहीं बनाया, पार्टी ने बनाया। ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ
ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਜੋ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ 2022 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਹੋਣ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਹੋਣ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਔਰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁਣ, ਬਲਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ
ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। आज आंदोलन में कौन है? आज आंदोलन में पंजाब और हरियाणा सबसे आगे खड़ा। और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है नेगेटिव कि इसको रगड़ना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने किसको बनाना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हम नया निर्माण के लिए क्या करें। हम बदलाव चाहते हैं ना, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं ना, फिर किससे करवाएं? क्या बीजेपी ने तो व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, तो अब किससे उम्मीद लगाएं कि कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब। आज पंजाब के जितने संगठन हैं वो इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अगर वो पंजाब में चुनाव में उतर जाएं और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें, अगर हम पूरे सभी लोग लगे पंजाब के अंदर और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें और पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल तैयार कर दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल, एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, हाँ क्या कायदे कानून तो ये होने चाहिए, हाँ जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, एक सैंपल हम पंजाब से दें और वो सैंपल पूरे देश के अंदर जाए। आज पंजाब बदलाव चाहता है, पंजाब सिरमौर है देश का, पंजाब के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। तो उससे अगर हम एक मॉडल पंजाब के अंदर पेश कर दें, अगर हम एक मॉडल दें, हम क्यों नहीं पंजाब में चुनाव जीत जाते? किसकी वोट है भाई? व्यापारी रगड़ दिया, मजदूर रगड़ दिया, दुकान वाला रगड़ दिया, किसान रगड़ दिया, सारे वर्ग तो इन्होंने रगड़ दिए। और वोट किसकी है? अब के साल में 97 जो अब नए आंकड़े आ रहे हैं, 97% लोगों की जो आमदन है वो कम हुई है और 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। तो वो 97% में तो सारे शहर वाले भी आ गए, शहर वालों की भी कम हो गई, व्यापारियों की, छोटे दुकानदारों की, उनकी भी कम हो गई, किसानों मजदूरों की भी कम हो गई। फिर वो 3% लोगों की आमदन बढ़ी है, तो ये क्या इस व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत नहीं है? क्या वो 3% लोग? और ये है कि नीचे से कटने शुरू हुए हैं, नीचे से लेके अगर 100 की गिनती है तो निचले वाले 1, 2, 3 से लेके 97 लोगों तक कट चुके। अब 98 का नंबर है, आगे 99 का नंबर है, बस ऊपर वाले चंद लोग ही बचेंगे फिर तो। इसलिए अब व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है और पंजाब चाहता है व्यवस्था परिवर्तन, इसलिए मिशन पंजाब की जरूरत है। मिशन उत्तर प्रदेश तो होगा बीजेपी को हराने के लिए, और मिशन पंजाब चाहिए एक मॉडल पेश करने के लिए, एक उदाहरण पेश करने के लिए, एक सैंपल पेश करने के लिए। और फिर जो अब पंजाब में जिसकी अगर सरकार आए और ये
किसानों मजदूरों की सरकार आए और फिर वो करके दिखा दें कुछ, वो मालूम सारे देश में जाए। इस व्यवस्था की जरूरत है। इस यानी मिशन पंजाब हमने चलाना चाहिए। मिशन उत्तर प्रदेश चलाए हैं बेशक, लेकिन उसकी लेट जरूरत है। अभी तो हम आंदोलन में खड़े हैं, अभी तो आंदोलन में जहाँ ध्यान देना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो, लेकिन पंजाब के अंदर जो है, पंजाब के अंदर भी हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पंजाब के आज आंदोलनकारी सड़कों पे बैठे हुए हैं। ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੱਸਣੇ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਗਲੇ 26 ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਬਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਡਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇੱਧਰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਹਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।